कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होनी। कारण इसलिए मैं कह रहा जदों लोकतंत्र की गल होवे, डेमोक्रेसी की गल होवे ते उहनूं खतरे की गल होवे या पंजाब दे लोकां ने जिहड़ियां अपना मतदान दिता है उस दे नाल खिलवाड़ करन दी गल होवे या डेमोक्रेसी नूं चैलेंज होवे ते फिर मैं समझदा कि ना तो इनू छोटे नज़रिए नाल वेख्या जा सकता है ते ना इनू एक शगुफे के तौर पर या जुमले के तौर पर पेश किया जा सकता। और मैं गल तां कह रहा कि पंजाब के इतिहास च कदे यह जी गल सुनने नूं नहीं मिली है कि जदों MLA नूं खरीदण दी 25-25 करोड़ तो लैके 2300 करोड़ की गल हो रही है कि खर्चा करके बहुमत खरीदिया जा रहा। और मैं अज थोड़े राही एज ए नॉर्मल सिटीजन अज मैं श्रोमणी अकाली दल का लीडर या वर्कर के तौर पर नहीं, जो लोकतंत्र के हक च ने, जो डेमोक्रेसी नूं बचाउणा चाहुंदे और एक आम नागरिक के तौर पर मैं ये डिमांड करदा कि ये सारी गल दी इनक्वायरी जो कल हरपाल चीमा साहब ने 11:30 बजे PC की सी, 2 कैबिनेट मिनिस्टर 11:30 हरपाल चीमा नंबर 2 इन कैबिनेट ऑफिशिएटिंग एज CM समझ लो उन्होंने गैर हाजिरी च, और दूजा अमन अरोड़ा साहब 6:30 बजे करते हैं और बड़े सीरीयस एलीगेशन गंभीर दोष लाते हैं। अज 24 घंटे बीत गए हैं तो थोड़े कोल किसी कोल हले तक FIR की कॉपी नहीं आई है। डेमोक्रेसी खतरे च होवे, MLA की खरीदो फरोख्त की गल हो रही होवे, FIR जिहड़ी पब्लिक डोमेन च होनी चाहिए सी, तुरंत एक्शन की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाना चाहिए सी, वो लुकोई क्यों जा रही है। इसलिए मैं डिमांड करता है कि पता नहीं शायद पंजाब पुलिस या DGP साहब ते किस गल की पाबंदी है या सौ गए है। मैं अज ये बेनती करदा कि सेंट्रल एजेंसीज ED CBI और हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी यदि शुरू होवे इमीडिएटली। दिस इज नॉट अबाउट अ पार्टी, दिस इज अबाउट डेमोक्रेसी। ये लोकां दे पंजाब दे लोकां दी आस्था दी, विश्वास दी, उन्हां दी ईमानदारा तरीके नाल दित्ती हुई वोट की चुनौती है। इसलिए हर पंजाबी नूं हक है इहदी सच्चाई तक, इहदी असलीयत तक पहुंचण दा। दूजी गल, वैसे तो पता नहीं थोड़े कोल इन्ना समा होवे कि नहीं होवे, कल दी PC अद्धा घंटा PC हरपाल चीमा साहब ने की और कहते कि मैं आ 10 MLA गिनाए, मामला एडा गंभीर होवे, नाल पंजाब विधान सभा के डिप्टी स्पीकर जय किशन रोड़ी साहब बैठे होण और ये गल कह रहे हो कि असी DGP को चले होने सबूता समेत विद प्रूफ कि जेड़ी थ्रेट्स, जेड़े फोन कॉल्स ते जेड़े लोकां ने ये सारे तत्था सबूतां नूं लैके DGP को चले पेश करन। 24 घंटे बीत गए, वेयर आर दोस तथ्स, वेयर आर दोस सबूत। तुसी लोकां नूं इस तरह मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि जे तुसी लोकां दे वोटां दे नाल, लोकतंत्र दे नाल खिलवाड़ कर रहे हो, यू आर आंसरेबल टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री देन। क्योंकि पंजाब वो पंजाबी ने जिन्हां ने देश के खातर कुर्बानियां दित्तियां, जाना वारियां ने। कोई आके उन्हां दी वोट के अधिकार का खिलवाड़ करे, उन्होंने किसी ने बर्दाश्त नहीं करना है। तुसी हैरानगी होगी तुहानूं, मैं सारे पत्रकारां नूं, पुलिस के आला अफसरां नूं फोन करके कहा मैनू FIR की कॉपी तो दे दिओ भाई, वी हैव अ राइट टू नो कि किसी को FIR की मैनू तो दिती नहीं कि थोनू मिली जी।
ਇਹ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ FIR ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਮਿਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ PC ਵੇਖੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ BMW ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਵਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਆਪਦਾ। ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੱਕ MLA ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ। ਕੱਲ PC 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰੀ PC ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਕ ਗਏ, ਗੋਆ ਵਾਲੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਈ ਔਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸ ਲਈ। ਔਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਲਾਏ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ MLA ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਤਲ ਨਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਰੰਗਾਲ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾਂ, ਅੰਗੁਰਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰੇ ਪੱਧਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਏਡੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਡਾਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਬੂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥ੍ਰੈਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਓ, ਜਾਂ ED ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾਂ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਨੀਟਰਡ ਕਰਾਓ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੰਗਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਈਨਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਪਰਚਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਪਰਚਾ ਜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦਾ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਚੌਥਾ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਚਾ ਜੀ ਜੂਆ ਦਾ, ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਰਚਾ ਜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ, 420, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਵਾਂ ਪਰਚਾ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪਰਚਾ ਜੀ IT ਐਕਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾइम। ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਈ ਮਾਜਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਬਚਾ ਰਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਡਕਸ਼ਨ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਗਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਈਨਰ ਗਰਲ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਨਰ ਗਰਲ ਹੈ with intent to secretly and wrongfully confine a person। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੜਾ authenticated ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਸੁਣਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਾਨਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ। ਆ ਲੋਟਸ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੜ ਜਾ, 2 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲੈ, ਆ ਵੇਖ ਲਾ, ਆ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਬਾਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ? ਆ ਤਰਨ ਚੌਕ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ। ਆ ਦੂਜੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ। ਆ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ, ਇਹ MP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ।
ਚੌਥੀ ਫੋਟੋ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਸਵਾਏ ਜਾਪਦੇ ਆ ਸਾਪਲਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, भारत माँ की सेवा में बना वो चौकीदार, भारत की शान बढ़ाने हम ले आए, फिर एक बार मोदी सरकार। थल्ले शीतल रंगल जी, भाई तेरे जेड़े पुराने जेड़े रिश्ते हैं ना, और ये भाजपा युवा नेताओं ने मोदी के फैसले का किया स्वागत। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦਬਕਾਊ? ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਾਟ ਦ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਚੀਟ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਕ ਦਿਸ? ਹਾਊ ਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ 9 ਪਰਚੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਆ ਸੁਣਾ ਦੀ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਾ। ਅਰੰਗਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ 2-3 ਕਲਿੱਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਸ ਯੈਸਟਰਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਕਿ ਫੇਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਟਾਈਪ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, then they will react. If they are not reacting, then government of India should react, because question ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਫੜੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜੋ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਰੀਅਲ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵੇਖੀ, ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੇ ਐਗਜ਼ੂਬਰੈਂਸ ਜੋ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਨਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 'ਚ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਦ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਗਈ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਊ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੜੋ, ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਰਾਮਾ ਐਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਦੀ ਪੀਸੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਆ ਦੀ, ਪੀਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨਾਲ ਗੋਆ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੇਸ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ FIR ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਭਾਈ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤਗੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ
2200 करोड़ रुपया इस काम ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੌਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ मैं पूरे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ? ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੌਂ ਗਏ ਆ? ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮਗਰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਜਾਂ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਿਸ ਜੋ ਕੈਰੀ ਔਨ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੈਸ ਅੱਗੇ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੋ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਰੀਅਲ ਲਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਰੀਅਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। 10 ये देखिए थ्रेट जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाद, कल की प्रेस वार्ता के बाद जो थ्रेट आया वो शीतल अंगाल जी को आया। इनको फोन पे दी गई, इनको उन्होंने अटैक करने की कोशिश की कि इनको कहीं ना कहीं ढूंढा जाए और उन पे हमला किया जाए। इन्होंने अपना बचाव किया, इसके लिए भी हम जा रहे हैं। सो बिल्कुल 10 विधायकों को उन्होंने ਇਹ 10 ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਅਟੈਕ ਦੀ, ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ। ਹਰਪਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਤਾ ਯਾਰ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ। 25 ਕਰੋੜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਕਦੇ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਟਾਲੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਰੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 25 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ 6-7, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ 6-7 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ 10 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ 35 ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਕੀਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ। ਤਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਗੂਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ, BMW ਆ ਰਹੀ ਹੈ। BMW ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ।
ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਬਰਵੇਰੀਅਨ ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ ਹੈ BMW, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕੰਪਨੀ 1 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ CEO ਕਰੂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ? ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ RPG ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਭਾਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਕਵੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਮਗਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ BMW ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਬਾਈ ਦੇ ਵੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਲ BMW ਇਨਵੈਸਟ? ਆਈ ਸੈਡ ਨੈਵਰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਜਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ